Let us see the continuation of our topic in our second year zoology. In the fourth unit, we have two topics. One is the second B. We are having the immune system. Let us see the continuation of the immune system. This is the fifth part of the immune system. Do you know that one? What is meant by immunity? What is meant by immunity? Immunity means the total ability of an organism to fight against the antigens or pathogens is known as the immune system, immunity. The different types of immune cells and organs will provide the immune responses to the human body. In our previous class, we discussed various types of immune cells which are responsible for the immune responses. Here we are having the three lines of immune system. In the first line of immune responses, saliva, sebum, and skin provides the immune responses. In the second line of defense mechanism, here inflammation and high temperature are known as the second line of defense mechanism. In the third line of defense mechanism, some of the antibodies and T lymphocytes and B lymphocytes provide the immune responses. In addition to those immune cells, here the auxiliary cells, lymphocytes, and phagocytes are the chief cells of our immune system. All these cells will provide the immune responses to the human body to protect our to protect our human body. So, let us see the continuation of our topic. From which organs these immune cells will be produced? Those organs are known as the organs of the immune cells. Here, if we see the organs of the immune system, we are having the two types of immune organs. Those are known as the primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. What is meant by primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ means the organs involved in the origin, maturation of the and proliferation of the lymphocytes are known as the lymphoid organs. The organ involved in the origin of the lymphocytes and maturation of the lymphocytes and proliferation of the lymphocytes are known as the lymphoid organs. Based on their function, these lymphoid organs are classified into two types. Those are the primary lymphoid organs and second one is known as the secondary lymphoid organ. What is meant by primary lymphoid organ? The primary lymphoid organ means the organs where the mature lymphocytes transforms into the mature stem cells. Extremely sorry, where the stem cells of the lymphoid organs will transforms into the mature lymphocytes is known as the primary lymphoid organ. What is meant by primary lymphoid organ? The organs where the stem cells of the lymphocytes will transforms into the mature lymphocytes is known as the primary lymphoid organ. Best example for the primary lymphoid organ is the bone marrow and thymus gland of the human beings. What about the birds? The birds are having the bursa fabricis. It is the one type of elongated structure which is located in the tail region will acts as a primary lymphoid organ in the birds. Next one, let us see the secondary lymphoid organ. What is meant by secondary lymphoid organ? Secondary lymphoid organ means the organ where the mature lymphocytes will transforms into functional lymphocytes are known as the secondary lymphoid organs. These secondary lymphoid organs are they will provide the sites for the interaction of lymphocytes with the antigens. Here you should remember primary lymphoid organ means the organs where the stem cells are transforms into lymphocytes. Means maturation of the lymphocytes will takes place in the primary lymphoid organ. Means origin of the lymphocytes will takes place in the primary lymphoid organ. Best example for the primary lymphoid organs are the bone marrow and thymus gland of the mammals. What about the secondary lymphoid organ? How can we differentiate the primary and secondary lymphoid organs means? In the secondary lymphoid organ, the mature lymphocytes
will be transformed into functional lymphocytes. Then only they will become very active. They will become functional units. So the best example for the secondary lymphoid organ, our human body are having the number of secondary lymphoid organ. Those are the spleen, lymph nodes, pairs, patches of small intestine and appendix. All these are known as considered as the secondary lymphoid organ. You should remember, in the secondary lymphoid organ, generally it provides the sites for the interaction of the lymphocytes with the antigens. These are the locations where the interaction of the lymphocytes will be takes place with the antigen. Means antigen antibody reactions will be takes place in the secondary lymphoid organs only. You should remember. This is about the lymphoid organ, primary and secondary lymphoid organ. ఈ రోజున మనము సెకండ్ ఇయర్ జువాలజీలో 4th B యూనిట్ లో ఉన్నటువంటి వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థలో కంటిన్యూషన్ పార్ట్ చూస్తున్నామండి. చాలా పెద్ద టాపిక్ ఇది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 4 క్లాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. 5th క్లాస్ లో రన్నింగ్ లో ఉన్నాం మనం. అసంక్రామ్యత లేదా వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో మాట్లాడుకున్నాం. వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ లేదా అసంక్రామ్యత. ఈ వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ లేదా అసంక్రామ్యత వ్యవస్థను గురించి చాలా విషయాలు చెప్పుకోవాల్సి ఉన్నది. మరి వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ అంటే ఏమిటి? అంటే ఏదైనా ఒక ప్రతిజనకం మన శరీరంలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు దాన్ని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడం కోసం శరీరం ప్రదర్శించే రక్షణ చర్యలనే వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ లేదా అసంక్రామ్యత వ్యవస్థ అంటాం. దీనికి సంబంధించి శరీరంలో వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యాధి నిరోధకతను ప్రదర్శించే కణాలు, అవయవాలు, కొన్ని రకాలైన ప్రోటీన్లు ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని గురించి డీటెయిల్ గా మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో మాట్లాడుకున్నాం. వ్యాధి నిరోధకతను ప్రదర్శించే కణాలు 3 రకాలని చెప్పుకున్నాం. ఒకటి లింఫోసైటులు, 2 భక్షక కణాలు, 3వది అనుబంధ కణాలు. ఇవన్నీ కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి అవయవాల్లో ఉండి వ్యాధి నిరోధకతను ప్రదర్శిస్తున్నాయని చెప్పుకోవడం జరిగింది. మరి ఈ కణాలు ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడుతున్నాయి, ఈ కణాలు పుట్టడానికి కారణమైనటువంటి అవయవాలు ఏంటి అనే వాటి గురించి ఈ రోజున మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం. ఆ టాపిక్ కి సంబంధించే ఈ రోజున మనం చర్చించుకుంటున్నాము. ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, అవయవాలు, లింఫోసైట్ లేదా వ్యాధి నిరోధక కణాలను ఏర్పరిచేటటువంటి అవయవాలు ఏమిటి అని. ఈ వ్యాధి నిరోధకతను ఏర్పరచగలిగేటటువంటి కణాలను పుట్టించేటటువంటి లేదా ఉద్భవించేటటువంటి అవయవాలను మనము ప్రాథమిక మరియు సెకండరీ లింఫాయిడ్, ద్వితీయ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్స్ అని పిలుస్తాం. తెలుగు ఇంగ్లీష్లోనూ అలాగే పిలుస్తామండి. అసలు ఈ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. లింఫాయిడ్ ఆర్గన్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ఎక్కడైతే మనకు ఏ అవయవాలలో అయితే లింఫోసైట్ కణాలు ఏర్పడి పరిపక్వత చెంది పునర్విభజన చెంది యాక్టివ్ ఆర్ ఫంక్షనల్ అంటే ఉపయోగపడే విధంగా ప్రభావితమయ్యేటటువంటి కణాలుగా మార్పు చెందుతాయో ఆ అవయవాలను ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అని పిలవటం జరుగుతుంది. ఏ అవయవాల్లో అయితే లింఫోసైట్ కణాలు పుట్టుకను జరుపుకుంటాయి, అక్కడే అవి పరిపక్వత చెందుతాయి, అక్కడే ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ గా మారుతూ ఉంటాయి. ఆ అవయవాలను బట్టి మనం వాటిని లింఫాయిడ్ అవయవాలుగా పిలుస్తాం. మరి ఇవి పనిచేసే విధానాన్ని బట్టి మనకి ఈ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్స్ 2 రకాలుగా ఉన్నాయి. ఒకటి ప్రాథమిక లింఫాయిడ్ ఆర్గన్, రెండవది ద్వితీయ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్స్ అని పిలుస్తాం. ప్రాథమిక లింఫాయిడ్ ఆర్గన్, ద్వితీయ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్. ప్రాథమిక లింఫాయిడ్ ఆర్గన్ లో మనం చూసినట్లయితే ఏంటి ప్రాథమిక లింఫాయిడ్ ఆర్గన్స్ లేదా అవయవాలు అంటే ఏంటి? ఏ అవయవాలలో అయితే లింఫాయిడ్ మూల కణాలు పరిపక్వ లింఫోసైటులుగా మారుతున్నాయో ఆ అవయవాలను ప్రాథమిక లింఫాయిడ్ అవయవాలను పిలుస్తాం. మళ్ళీ ఒక్కసారండి, ఏ అవయవాల్లో అయితే స్టెమ్ సెల్స్ అంటే మూల కణాలు లింఫోసైటులుగా లింఫోసైట్లు అంటే మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రతిరక్షణ చర్యల్లో పార్టిసిపేట్ చేసేవి బి లింఫోసైట్స్ కావచ్చు, టీ లింఫోసైట్స్ కావచ్చు. ఏ అవయవాలలో అయితే మూల కణాలు పరిపక్వ లింఫోసైటులుగా మారుతూ ఉన్నాయో ఆ అవయవాలను
ప్రాథమిక లింఫాయిడ్ అవయవాలను పిలవటం జరుగుతుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తామండి అంటే బోన్ మ్యారో అండ్ థైమస్ గ్లాండ్, ఎముక మజ్జ మరియు థైమస్ గ్రంథి అనేవి రెండు క్షీరదాల్లో ఉండేటటువంటి ప్రాథమిక లింఫాయిడ్ అవయవాలుగా పరిగణిస్తాం. అంటే ఈ ఎముక మజ్జలోను థైమస్ గ్రంథి లోపల లింఫాయిడ్ కణాలు ఏర్పడతాయి, పరిపక్వత చెందుతాయి. లింఫాయిడ్ కణాల నుంచి లింఫోసైట్లు ఏర్పడతాయి. అంటే టీ లింఫోసైట్లు కావచ్చు, బి లింఫోసైట్లు కావచ్చు, ఏర్పడుతున్నాయి, పరిపక్వత చెందుతున్నాయి. వాటిని మనం ప్రాథమిక లింఫాయిడ్ అవయవాలు అని పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్స్. సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్స్ అంటే ఎక్కడ ఏమని పిలుస్తుంది, వేటిని అంటాము అంటే ఏ అవయవాలలో అయితే పరిపక్వ లింఫోసైట్లు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్రాథమిక లింఫాయిడ్ అవయవాల్లో లింఫోసైట్లు ఏర్పడ్డాయి, పరిపక్వత చెందాయి. ఆ పరిపక్వత చెందినటువంటి పరిపక్వ లింఫోసైట్లు ఫంక్షనల్ లింఫోసైట్స్ అంటే ఉపయోగపడే ప్రభావితమైన అంటే పనిచేయగలిగిన లింఫోసైట్లుగా మారగలుగుతాయో ఆ లింఫోసైట్లు ప్రభావితమయ్యేటటువంటి ప్రదేశాన్ని మనం ఏమంటామంటే ద్వితీయ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్స్ అని పిలుస్తాం. ఈ విధంగా పరిపక్వ లింఫోసైటులు ప్రభావిత లింఫోసైటులుగా మారేటటువంటి ప్రదేశాన్ని మనము సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్స్ అంటాం. ఈ సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్స్ కి ఉదాహరణలు ఏమేంటివి అంటే స్ప్లీన్ అంటే ప్లీహము, లింఫ్ నోడ్స్ అంటే లింఫ్ కణజాలము, పేయస్ ప్యాచ్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ చిన్న ప్రేగులో ఉండేటటువంటి మాల్ట్ కణజాలము మరియు అపెండెక్స్ అంటే ఉండూకము. ఈ 4 రకాలకి చెందినటువంటి అవయవాలు ద్వితీయ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్స్ గా మనం పరిగణించటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇవి ఈ సెకండరీ లేదా ద్వితీయ లింఫాయిడ్ అవయవాల లోపల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇవి ద్వితీయ లింఫాయిడ్ అవయవాల లోపల మాత్రమే లింఫోసైట్ కణాలు ప్రతిజనకాలను గుర్తించి వాటి దగ్గర ప్రతిజనక ప్రతిరక్షణ చర్యలు జరపడానికి కావలసిన ప్రదేశాలను అందజేస్తూ ఉంటాయి. అంటే సెకండరీ లింఫాయిడ్ అవయవాలలో మాత్రమే ప్రతిజనక ప్రతిరక్షక చర్యలు జరుగుతూ ఉంటాయి. దే ప్రొవైడ్ ది సైట్స్ ఫర్ ది ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ది లింఫోసైట్స్ విత్ ది యాంటీజెన్స్. సో ఈ విధంగా ద్వితీయ లింఫాయిడ్ అవయవాలలో మెచ్యూర్ లింఫోసైట్స్ పరిపక్వ ఫంక్షనల్ లింఫోసైట్స్ గా మారుతూ ఉన్నాయి. ఇక ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం పరిశీలించి చూద్దాం. ద్వితీయ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్స్ లో మొదటిది మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే స్ప్లీన్ లేదా ప్లీహము. ఈ స్ప్లీన్ లేదా ప్లీహాన్ని మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే సాధారణంగా ఈ ప్లీహము అనేది అతి పెద్దదిగా ఉండేటటువంటి గ్రంథి వంటి నిర్మాణము. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అనంటే మానవుని శరీరంలో ఉదర భాగంలో ఎడమ వైపున విభాజక పటలానికి కింద వైపున ఉంటుంది. ఈ విభాజక పటలానికి కింద ఉన్నటువంటి ఈ స్ప్లీన్ లేదా ప్లీహము లోపల అనేక రకాలైనటువంటి లింఫోసైట్ కణాలను ఉత్పత్తి చేయటానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మనం ముందే చెప్పుకున్నాం, దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్స్. అంటే పరిపక్వ లింఫోసైటులు ప్రభావితమైన లింఫోసైట్లుగా అంటే ఫంక్షనల్ లింఫోసైట్స్ గా మారే ప్రదేశమే స్ప్లీన్. ఇంకా ఈ స్ప్లీను కేవలం సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్ గానే పనిచేయటం లేదండి. ఈ స్ప్లీను చాలా వరకు కూడా మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఇట్స్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఇది ఒక రకంగా రక్తము వడపోత అవయవంగా కూడా పనిచేస్తుంది. రక్తంలోనికి ప్రవేశించినటువంటి వ్యాధికారక పరాన్న జీవులన్నింటినీ కూడా ఇది వడపోస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా వ్యాధి రక్షణ చర్యలకు, శరీరంలో వ్యాధి రాకుండా రక్షణ చర్యలకు ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఇది అతిపెద్ద ఎర్ర రక్త కణాల ఆశయంగా కూడా పనిచేస్తుంది. ఇది రక్తంలోనికి వచ్చినటువంటి పరాన్న జీవులను వడపోస్తుంది. అలాగే ఎర్ర రక్త కణాలు ఎక్కువ శాతం నిల్వ ఉండేటటువంటి ఆశయంగా కూడా ఈ ప్లీహం అనేది పనిచేస్తుంది. అలాగే ఇంకొక పని చేస్తుందండి, ఇట్స్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ బరియల్ గ్రౌండ్ ఆర్ గ్రేవ్ యార్డ్ ఆఫ్ ది ఆర్బిసి సెల్స్. అంటే చనిపోయిన లేదా క్షీణించిపోయిన లేదా 120 రోజుల సమయం అయిపోయిన తర్వాత జీవితకాలం అయిపోయినటువంటి ఎర్ర రక్త కణాలన్నీ వెళ్ళి స్ప్లీన్ లేదా ప్లీహంలో మాత్రమే క్షీణింపబడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని ఎర్ర రక్త కణాల యొక్క శ్మశాన వాటికగా కూడా దీన్ని పరిగణించటం జరిగింది. Let us see the continuation of our topic. As we know that the primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs are the chief
organs which produces the different types of immune cells. Here, the best example for the secondary lymphoid organs are the spleen, lymph nodes, pairs, patch of the small intestine and appendix. The secondary lymphoid organs are the sites where the interaction of the antigen and antibody will takes place. So these are the sites which provides the space for the reaction of the antigen and antibody. So here if you see the one example for the secondary lymphoid organ which is known as the spleen. Here do you know that one, where is it located? It is a large bean shaped structure. It is located in the left side of the abdomen under the diaphragm, and it produces the different types of the lymphocytes. Means yeah, in the spleen the mature lymphocytes which are originated in the primary lymphoid organ will be transforms into functional lymphocytes of the immune system. Means in the spleen only the mature B lymphocytes or T lymphocytes will becomes into or transforms into functional TB lymphocytes. So next one, in addition to the production of the maturation of the lymphocytes, the spleen is also performs another type of function that is known as it acts as a filter of the blood cells. Means it will traps all the blood-borne microorganisms which are enters into in our blood. First of all, the spleen only filters all the microorganisms. Means immune cells the antigens which enters into the blood will be trapped by the spleen only. Next one, it will act as a large reservoir of the RBC cells. Means most of the RBC cells are produced from the bone marrow and they will be accumulated in the spleen of the human body. So that's why it is known as the large reservoir of the RBC cells. Next one, here it acts as a burial ground or graveyard of the RBC. Means generally the lifespan of the RBC is only 120 days. After the completion of its life cycle, it will be destroyed in the spleen. That's why all the dead cells and destroyed RBC cells will be accumulated in the spleen only. That's why it is known as the burial ground or graveyard of the RBC. This is about the secondary lymphoid organ or spleen. Next one, lymph nodes. What about the lymph nodes? Another secondary lymphoid organ of the human body is known as the lymph nodes. Generally, these are the small solid structures which are located in the different areas of the human body. These are the small solid-like structures. Here, these lymph nodes are located in the different areas of the human body. Always, they will trap the microorganisms and antigens, and also they will activate the T lymphocytes and B lymphocytes. Most of the immune responses also will be takes place in the lymph nodes also. Means antigen antibody reactions will be takes place in the lymph nodes also. You should remember these are the sites which provides the interaction of the lymphocytes with the antigens. Means all the secondary lymphoid organs will provide the antigen antibody reaction sites. Next one. Yeah, mulch. What is meant by mulch? Mulch means mucosa associated lymphoid tissue. Mucosa associated lymphoid tissue. Generally, in the respiratory tract and gastrointestinal tract and urinogenital tract, the inner surface of all these tracts are internally lined up by the mucosa layer. This mucosa layer constitutes the 15% of the immune system. This mucosa layer will known as the mucosa associated lymphoid tissue. In this, briefly it is known as the mulch. In this mulch means mucosa, number of lymphocytes and macrophages are present. In the mulch also, these lymphocytes and macrophages will attack the bacteria and viruses, and they will kill all the pathogens or antigens of the human body. By this process, malt is also one type of secondary lymphoid organ which produces the functional T lymphocytes and B lymphocytes
and also provides the space or site for the antigen and antibody reactions. Next one, appendix. Appendix is also known as the one type of secondary lymphoid organ where the immune responses will takes place. ఎక్కడ ఉన్నామండి? ప్లీహం గురించి మాట్లాడుకున్నాము. ద్వితీయ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్స్ లో ప్లీహం గురించి మాట్లాడుకున్నాము. ప్లీహము తర్వాత మనం చెప్పుకోబోయేటటువంటిది మనము లింఫ్ నోడ్స్ లేదా లింఫ్ కణజాలము. లింఫ్ నోడ్స్ లేదా లింఫ్ కణజాలము. లింఫ్ నోడ్స్ లేదా లింఫ్ కణజాలం. ఈ లింఫ్ నోడ్స్ లేదా లింఫ్ కణజాలము గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలంటే చాలా పెద్ద టాపిక్ ఏనండి. సాధారణంగా వాట్ ఈస్ మెంట్ బై లింఫ్? లింఫ్ అంటే పదాలకు అర్థం మనకు తెలిసి ఉండాలి. దాని గురించి చాలా కొద్దిగా ఇక్కడ నేను ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను, చూడండి. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై లింఫ్? లింఫ్ అంటే ఇది ఒక రక్తనాళం. రక్తము రక్తనాళాల్లో ప్రవహిస్తూ ఉన్నప్పుడు కొంత రక్తము రక్తనాళాల నుంచి ఊజ్ అవుట్ అయ్యి లీక్ అయ్యి బయటకు వస్తుందండి. కొంత రక్తము రక్తనాళాల నుంచి ఊజ్ అవుట్ అయ్యి లీక్ అయ్యి బయటకు వస్తుంది. ఇలా బయటకు వచ్చినటువంటి రక్తము కణజాలాల మధ్యలో, అవయవాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలలో ఉండిపోతుంది. దీన్నే కణబాహ్య ద్రవ్యము అంటాం. కణబాహ్య ద్రవము లేదా ద్రవము అంటాం. ఈ కణబాహ్య ద్రవము లేదా ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ ఫ్లూయిడ్ అనేటటువంటి దానిలో సాధారణంగా ఎర్ర రక్త కణాలు లేకుండా తెల్లగా ఉంటుంది. ఎక్కువ శాతం తెల్ల రక్త కణాలతో, ప్లాస్మా మరియు తెల్ల రక్త కణాలతో ఉంటుంది. ఈ ద్రవ రూపంలో ఉన్న ఎర్ర రక్త కణాలు లేని కణబాహ్య ద్రవాన్నే మనము లింఫ్ అని పిలవటం జరుగుతుంది, లేదా శోషరసం అని పిలుస్తాము. లింఫ్ కణజాలము లేదా శోషరస కణజాలం అని కూడా పిలుస్తాం దీన్ని. శోషరస కణజాలం. ఈ విధంగా రక్తనాళాలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో దాని కిందుగా శోషరస నాళాలు కూడా ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు మీకు బాగా అర్థమై ఉండాలి. రక్తము రక్తనాళాల్లో ప్రవహిస్తూ ఉన్నప్పుడు రక్తము కొంత లీక్ అయి బయటకు వచ్చి కణజాలాల మధ్యలోనికి, అవయవాల మధ్యలోనికి చేరుతుంది. ఆ విధంగా చేరినటువంటి రక్తము ఎర్ర రక్త కణాలను కలిగి ఉండదు, కేవలం తెల్ల రక్త కణాలను మరియు ప్లాస్మాను మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది. ఈ విధంగా కణజాలాల మధ్యలో ఉండిపోయిన దాన్ని కణబాహ్య ద్రవము అంటాం. ఈ కణబాహ్య ద్రవాన్ని మనం లింఫ్ లేదా శోషరసం అంటాం. దీంట్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే కేవలం తెల్ల రక్త కణాలు మాత్రమే ఉంటాయి, ఎర్ర రక్త కణాలు ఉండవు. ఈ శోషరసము రక్తనాళాలతో పాటుగా ఈ శోషరసాన్ని మూసుకుపోయే నాళాలు ఉంటాయి, వాటిని శోషరస నాళాలు అంటాం, లింఫ్ వెజల్స్ అంటాం. ఇవన్నీ కూడా లింఫ్ నోడ్స్ అంటే శోషరస కణజాలాల్లోనికి తెరుచుకుంటాయి. ఆ శోషరస కణజాలాల గురించే మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము. ఈ శోషరస కణజాలాలకు సంబంధించి శోషరస లింఫ్ నోడ్స్ అనేటటువంటివి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయని మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే సాధారణంగా శరీరంలోని వివిధ భాగాలలో ఇవి అమర్చబడి ఉంటాయి. ఈ లింఫ్ కణజాలాలు సాధారణంగా చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి. చిక్కుడు గింజ ఆకారంలో ఉన్నటువంటి గ్రంథుల వంటి నిర్మాణాలు. ఈ లింఫ్ కణజాలాలు లో మనము ఎక్కువగా పరిశీలించి చూసినట్లయితే అన్ని రకాలైనటువంటి వ్యాధిని కలగజేసేటటువంటి పరాన్న జీవులను ట్రాప్ చేసి, అంటే పట్టుకొని ప్రతిరక్షకాలు లేదా ప్రతిదేహాలకు అందజేస్తూ ఉంటాయి. అంటే టీ లింఫోసైట్లకు కానీ బి లింఫోసైట్లకు కానీ అందజేస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా అందచేయటం వలన ప్రతిజనకాలు, ప్రతిరక్షకాల చర్యలు జరిగి వ్యాధిని కలగజేసే ప్రతిజనకాలు చంపివేయబడుతూ ఉంటాయి. దీన్నే మనము ఇవి సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్స్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పుకుంటాము. ఇక అలాగే మూడవ రకానికి చెందినది మాల్ట్. మాల్ట్ అంటే ఏంటి? మాల్ట్ అంటే మ్యూకోసా అసోసియేటెడ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ, శ్లేష్మ సంబంధిత శోషరస కణజాలము. శ్లేష్మ సంబంధిత, ఇక్కడ నేను రాయలేకపోతున్నానండి, శ్లేష్మ సంబంధిత లింఫాయిడ్ కణజాలం. ఈ శ్లేష్మ సంబంధిత లింఫాయిడ్ కణజాలాన్ని అంత పెద్దదిగా పిలవకుండా మాల్ట్ అనే ఒకే ఒక పదంతో పిలుస్తాం. మాల్ట్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుందండి? శ్లేష్మ సంబంధిత లింఫాయిడ్ కణజాలము అంటే
సాధారణంగా మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అంటే శ్వాస వ్యవస్థ, అంటే శ్వాసనాళాలు, శ్వాసనాళికలు, వాయునాళము లోపలి తలము, గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ ఆహార నాళము పూర్తిగా లోపలి తలం లోపల, అలాగే యూరినోజెనైటల్ ట్రాక్ మూత్ర జననేంద్రియ వ్యవస్థ లోపలి తలాలు. మూత్ర వ్యవస్థ అంటే 2 మూత్రపిండాల లోపల, 2 మూత్ర నాళాల లోపల, మూత్రాశయం లోపల, అలాగే జెనైటల్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఆర్గన్స్ అంటే ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాల లోపల. అంటే అన్ని రకాల ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి హృదయం తప్ప అన్ని అవయవాలు వచ్చేసినాయి, మెదడు నాడీ వ్యవస్థ తప్ప. రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ శ్వాస వ్యవస్థ యొక్క అన్ని అవయవాల లోపలి తలం, అలాగే గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైన్ జీర్ణాంత్ర ఆహార నాళం యొక్క లోపలి తలం లోపల, అలాగే యూరినోజెనైటల్ మూత్ర సంబంధిత జననేంద్రియ వ్యవస్థ యొక్క నాళాల అన్నింటి లోపల మ్యూకోసా అంటే శ్లేష్మ స్తరం అనేది ఉంటుంది. మ్యూకోసా అంటే ఏంటండి? శ్లేష్మ స్తరం. ఈ శ్లేష్మ స్తరమును అనేది మనం సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్, ద్వితీయ లింఫాయిడ్ అవయవంగా పరిగణిస్తాము. దాన్నే మాల్ట్ అంటాము. ఈ శ్లేష్మ స్తరము దాదాపుగా 50% లింఫాయిడ్ వ్యవస్థను ఏర్పరుస్తుంది శరీరం మొత్తంలో. ఈ శ్లేష్మ స్తరము అనేది సాధారణంగా లింఫోసైట్లను, మ్యాక్రోఫేజెస్ అనేటటువంటి రక్షణ కణాలను కలిగి ఉండి ఇది లింఫాయిడ్ వ్యవస్థలోనికి అంటే మాల్ట్ లోపలికి ప్రవేశించిన బ్యాక్టీరియా, వైరస్లను చంపివేస్తూ ఉంటుంది. మనం మొన్న కూడా చెప్పుకున్నాము, శ్వాస వ్యవస్థలోనికి ప్రవేశించిన కరోనా వైరస్ లాంటివి కూడా ఈ మాల్ట్ చంపడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విధంగా మాల్ట్ అనేటటువంటి శ్లేష్మ స్తరము శ్వాస జఠరాంత్ర మరియు యూరినోజెనైటల్ అంటే మూత్ర జననేంద్రియ వ్యవస్థల్లో అంతర్గతంగా ఉండి ఈ శ్లేష్మ స్తరము వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రతిజనకాలను ట్రాప్ చేసి చంపివేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది. వీటన్నిటినీ కూడా మనం ద్వితీయ లింఫాయిడ్ అవయవాలుగా పరిగణిస్తాము. నెక్స్ట్ అలాగే లాస్ట్ వన్ అపెండిక్స్ లేదా ఉండూకం. ఈ ఉండూకం అనేది కూడా ఒక రకానికి చెందినటువంటి సెకండరీ లింఫాయిడ్ అవయవము లేదా ద్వితీయ లింఫాయిడ్ అవయవంగా పరిగణిస్తాం. ఈ విధంగా మానవుని శరీరంలో లింఫోసైటులను అంటే వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థను ఏర్పరచడానికి కారణమైన లింఫ్ కణాలను లింఫాయిడ్ వ్యవస్థ ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చెంది ఉన్నది. వీటిలో ప్రాథమిక లింఫాయిడ్ అవయవాలు, సెకండరీ లింఫాయిడ్ అవయవాలు రెండు వేరువేరుగా ఉన్నాయి. ప్రాథమిక లింఫాయిడ్ అవయవాలు అస్థి మధ్య థైమస్ గ్రంథిగా ఉంటాయి. సెకండరీ లింఫాయిడ్ అవయవాలు మనము ప్లీహము, శోషరస కణజాలము మరియు మాల్ట్, అపెండిక్స్ మొదలైనటువంటివన్నీ కూడా సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్స్ గా పనిచేస్తున్నాయి. Let us see a brief introduction about our lymph. I forgot that one. Do you know that one? What is meant by lymph? Lymph means it is also one type of fluid. It is also one type of fluid without RBC cells. As we know that one, generally the blood flows inside of the blood vessel. When the blood flows inside of the blood vessel, some amount of the blood will oozes out from the walls of the blood vessel. That fluid will be accumulated inside of the organs and tissues. The fluid without RBC, with plasma and WBC is known as the lymph. It is known as the lymph. This lymph is also carried out by some of the vessels. Those vessels are known as the lymph vessels. Those vessels are known as the lymph vessels. All these lymph vessels will be parallel to the blood vessels of the human beings. All these lymph vessels will be opened into some lymph nodes. Those lymph nodes are distributed in the various parts of the human beings. These lymph nodes always acts as a major secondary lymphoid organs. In these major secondary lymphoid organs, lymph nodes, always they will trap the microorganism and also provide the sites for the interaction of the antigen and antibody reactions. So, this is about our organs of the immune system.